Hello everyone and welcome to Jigyasa Nepal. In today's video, we will read from grade 8 optional mathematics from trigonometry, metric ratio, their formulas, and also we will solve some numerical problems to trigonometric ratio. So let me take a right angle triangle ABC. ABC, where angle C is theta, means angle C is reference angle, right? So angle C चाहिँ हाम्रो reference angle भयो किनभने angle C मा के छ त यहाँनिर थीटा. सो अब यो थीटा मात्र हुन्छ भने हुँदैन. थीटाको ठाउँमा अब अल्फा, बीटा, गामा जे पनि राख्न पाइयो, राइट? अब हामीलाई अब यसमा PBH कुन हो त? राइट? We need to identify it. So at first the side opposite to this reference angle, it is perpendicular. So here AB equals to P, perpendicular, and the side that lies between 90 degree and reference angle, it is base, means BC equals to base, and the side opposite to 90 degree, it is hypotenuse, means AC equals to H. So from this perpendicular base and hypotenuse, we can make different formulas, right, by these trigonometric ratios. So H by P, P by. So here are 6 different trigonometric ratio and they have their own names. P refers to perpendicular, B refers to base, and H refers to hypotenuse. So the ratio of perpendicular to hypotenuse, it is known as sine theta, right? So in abbreviation we will write it as sine theta. Similarly, the ratio of base to hypotenuse, it is known as cosine theta. Here we will write as cos theta. Similarly, the ratio of perpendicular to base, it is known as tangent theta and its abbreviation form is tan theta. Similarly, the ratio of hypotenuse to perpendicular, it is known as cosecant theta and its abbreviation form is cosec theta. Likewise, the ratio of hypotenuse to base, it is known as secant theta and its abbreviation form is sec theta. And finally, the ratio of base to perpendicular, it is known as cotangent theta. Here we will write it as cot theta. So these are the 6 trigonometric ratios. So at first here we will write 6 trigonometric ratio. Trigonometric so sin theta equals to B by H, cos theta equals to B by H, tan theta equals to B by P, and cosec theta equals to H by P, sec theta equals to H by B, and finally cot theta equals to B by P. So these are the 6 trigonometric ratios. These are the 6 trigonometric ratios, and sine and cosec, they are reciprocal to each other, means just they change their numerator and denominator. यहाँ हेर्नु त दुईटै सिमिलर छ नि, यसमा न्युमिनेटर र डिनोमिनेटर मात्रै के छ त सेम छ, सरी यो सेम छ, right? So sin theta and cosec theta, they are reciprocal to each other. Similarly, cos theta and sec theta, they are reciprocal to each other. Likewise, tan theta and cot theta, they are reciprocal to each other. So these are the 6 trigonometric ratios. अब यो यति धेरै 6 वटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कसरी फाइन्ड गर्ने भनेर कसरी सम्झिने भनेर अब हामीलाई कुनै बेलामा टेन्सन हुन्छ, राइट? हाउ टु मेमोराइज इट भनेर. सो you can use this trick
So some people have curly black hair turning permanently black. Right. You can use this trick. So अब यो कसरी युज गर्ने भन्ला as refers to sin theta, p refers to perpendicular, h refers to hypotenuse. Right. Some people have. Right. Similarly, curly, c refers to cos theta, black, b refers to base, h refers to hypotenuse. Curly black here, t refers to tan theta, p refers to permanently, p refers to perpendicular, and black, b refers to base, turning permanently black, tan theta equals to p by b. Some people have curly black hair turning permanently black. Right, it is simple. And these are the reciprocal to each other. So these are the 6 trigonometric ratios formula, which is simple. And here, after this ratios formulas, we will solve numerical problems too. So here we need to find sin theta, cos theta, and tan theta in the first figure in terms of the sides. So it is simple. Just have a look here. So यो अगाडि पनि हामीले गरिसकेको थियो. So 90 degree को ठ्याक्कै अपोजिट भनेको हाइपोटेनियस, राइट. देन आफ्टर रिफरेन्स एंगल को अपोजिट भनेको परपेंडिकुलर. सिमिलरली रिफरेन्स एंगल र 90 डिग्री मा लाई गर्ने साइड भनेको दैट इज बेस. सो हामीलाई के दिएको छ त AB भनेर P दियो, BC भनेर B दियो, एन्ड AC भनेर हाइपोटेनियस दियो, राइट. सो अब हामीलाई sin थीटा, cos थीटा र tan थीटा खोज भन्यो. नाउ sin थीटा निकालिदिने. वी हैव फर्मुला सम पीपल हैव. अब P हामीलाई दिएको छ AB अपन H दिएको छ हामीलाई AC. इट इज सिम्पल, सक्यो. हामीलाई सिमिलरली cos थीटा खोज भनेको छ. सम पीपल हैव curly black hair. So हामीलाई B दिएको छ BC अपन H दिएको छ AC. Finished. Then after tan theta turning permanently black. So हामीलाई P को भ्यालु कति दिएको छ त AB अपन B को भ्यालु दिएको छ BC. Finished. So this is how we can find this in terms of this side. अब हामीलाई क्वेशन नम्बर 2 मा चाहिँ नि फाइन्ड द भ्यालु भनेर दिएको छ, राइट. सो अब हामीलाई यसमा नेर साइड बन्यो, यसमा नेर भ्यालु, दुईटै छ सिमिलर. अब यसमा पनि हामीलाई अब पहिला सुरुमा के गिभन छ त. सो परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस भनेको कुन कुन हो. एट फर्स्ट वी नीड टु फिगर इट आउट. सो हियर 90 डिग्री र रिफरेन्स एंगल को बीचमा भएको साइडलाई बन्यो बेस. Means BC equals to base. हामीलाई दिएको छ 12 centimeter. This one is the base. अनि रिफरेन्स एंगल को अपोजिट मा भएको भनेको परपेंडिकुलर हो. सो हामीलाई AB दियो, परपेंडिकुलर छ 5 centimeter. अनि हामीलाई AC भनेको 90 डिग्री को ठ्याक्कै अपोजिट मा भनेको हाइपोटेनियस हुन्छ, राइट. सो AC दिएको छ हामीलाई हाइपोटेनियस 13 centimeter. अब हामीले find the value of sin theta, cos theta and tan theta भन्यो, which is simple. So now अब फेरि त्यही फर्मुला लगाइदिने. Some people have curly black hair turning permanently black. So sin theta equals to P by H. Some people have. अब P भनेर दिएको छ हामीलाई कति दिएको छ त 5 centimeter अपन H भनेर दिएको छ 13 centimeter, राइट. So अब सेन्टिमिटर र सेन्टिमिटर चाहिँ कट हुन्छ. Why? Because they are the ratio. So ratio of the two sides. So सेन्टिमिटर र सेन्टिमिटर चाहिँ कट भयो रेशियो भएको कारणले. So 5 अपन 13 साइन को भ्यालु आयो. अब हामीले त्यसरी नै cos को खोज भनेर दियो, राइट. कर्ली ब्ल्याक हियर. B भनेर हामीले दिएको छ 12 centimeter अपन H भनेर दिएको छ 13 centimeter.
सो सेन्टिमिटर सेन्टिमिटर क्यान्सल 12/30. सिमिलरली हामीले tan थीटा फर्मुला राख्यो राइट p by b परपेंडिकुलर अपन बेस. सो परपेंडिकुलर को हामीले दिएको छ 5 सेन्टिमिटर अपन बेस दिएको छ हामीले 12 सेन्टिमिटर. सेन्टिमिटर सेन्टिमिटर क्यान्सल हाम्रो आन्सर आयो 5/12. सो इट इज सिम्पल राइट. अगाडिको दुईटा फिगर हामीले इजिली सल्भ गर्यौं राइट, किनभने त्यो दुईटै क्वेशन्स इजी नै थियो. अब यो क्वेशन्सलाई हेरौँ. यो फिगरमा दुईटा राइट एंगल ट्रायंगल एउटैमा कम्बाइन भएर आएको छ. अब यो केसमा हामीले के गर्ने त? सो टेकिङ हामीलाई यहाँनिर रिफरेन्स एंगल भनेर थीटा दिएको छ. एट द सेम टाइम यहाँनिर अर्को फिगर कम्बाइन भएको फिगरमा चाहिँ अल्फा दिएको छ. सो टेकिङ थीटा एज रिफरेन्स एंगल. सो इन ट्रायंगल ABC मा हाम्रो अब यो यति यो फिगरलाई चाहिँ छैन नै भनेर सोच्दिने है. यति फिगरलाई मात्र हेर्ने. यो ABC यो छ थीटा, यो 4 सेन्टिमिटर र यो छ हाम्रो 3 सेन्टिमिटर. यताको यो पार्ट चाहिँ के छैन भनेर सोच्दिने. यति पार्ट मात्रै छ. सो अब यो केसमा हाम्रो BC भनेको 90 डिग्री र रिफरेन्स एंगलको बीचमा बनेको भनेको यो हाम्रो बेस. 90 डिग्रीको अपोजिट भनेको हाइपोटेन्युस र यो भयो हाम्रो परपेंडिकुलर राइट. सो अब BC भनेको हामीले दिएको छ बेस which is 4 centimeter. Then after AB equals to P which is 3 centimeter. अनि हामीलाई AC भनेको h हो. त्यसको भ्यालु हामीले दिएको छैन राइट. सो अब यो केसमा के गर्ने त? बाई युजिङ हाम्रो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस बाबाको थ्योरम लगाइदिने राइट. h स्क्वायर इक्वल्स टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो हामीले h भ्यालु खोज्यो भन्यो. सो h स्क्वायर को h स्क्वायर, p भनेको हामीले दिएको छ 3 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर. h square equals to 9 plus 16 or h equals to root under 25. 25 भनेको 5 को, therefore हाम्रो h को भ्यालु आयो 5 सेन्टिमिटर. भनेको h भनेको हामीले कति दिएको छ त? AC. सो AC को भ्यालु आयो राइट. यसको भ्यालु आयो हाम्रो 5 सेन्टिमिटर. अब यो तिनैवटाको भ्यालु छ. अब हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि यो थीटाको त केसमा हामीले चाहिँ यहाँनिर ए नम्बरमा के खोज भनेर दिएको छ त? sin थीटा cos थीटा र tan थीटा. सो नाउ ए नम्बरको देखौँ. इन ट्रायंगल ABC sin थीटा इक्वल्स टु some people have curly black hair turning permanently black right. सो अब हामीले p को भ्यालु छ, h को भ्यालु छ, b को भ्यालु छ, त्यही भ्यालुहरु पुट गरिदिने. p भनेको हामीले दिएको छ 3 सेन्टिमिटर. सो 3 सेन्टिमिटर राख्यो. अनि हामीलाई h भनेर हामीले दिएको छ, हामीले खोजेर निकाल्यौं 5 सेन्टिमिटर. सेन्टिमिटर सेन्टिमिटर क्यान्सल. सो 3/5. सिमिलरली b भनेर हामीले दिएको छ 4 सेन्टिमिटर. सो 4 सेन्टिमिटर राख्यो. h भनेको 5 सेन्टिमिटर. सेन्टिमिटर सेन्टिमिटर क्यान्सल गर्दाखेरि 4/5 आयो राइट. अब यसै गरेर हामीलाई p भनेर दिएको छ 3 सेन्टिमिटर, b भनेर दिएको छ 4 सेन्टिमिटर. यो भयो हाम्रो 3/4. यो भयो हाम्रो थीटाको केसमा. अब हामीलाई अर्को फिगर दिएको छ. यो फिगर पनि दिएको छ. भनिसकेपछि यो फिगर यति फिगरलाई हामीले यो छैन भनेर सोचेर यति फिगरलाई मात्रै हेर्ने भनिसकेपछि यो ACD यो 5 सेन्टिमिटर, 13 सेन्टिमिटर र 12 सेन्टिमिटर. यसमा अल्फा छ राइट. यताको फिगर बनाएँ मैले यहाँनिर. सो अब यो हाम्रो 90 र रिफरेन्स एंगल बनिसकेपछि बेस हुने भयो. यो 90 को अपोजिट भनेको हाइपोटेन्युस र यो भनेको हाम्रो परपेंडिकुलर राइट. अब इन ट्रायंगल ACD भन्ने ट्रायंगलमा हामीलाई के दिएको छ त? AC भनेको बेस 5 सेन्टिमिटर छ.
AD भनेको हाइपोटेनियस 13 सेन्टिमिटर छ। सिमिलरली CD पर्पेन्डिकुलर हामीलाई दिएको छ 12 सेन्टिमिटर, राइट। अब हामीलाई यसमा पनि साइन अल्फा, कस अल्फा र ट्यान अल्फा निकाल्नु पर्ने दिएको छ। सो साइन अल्फा, कस अल्फा एन्ड ट्यान अल्फा। साइन अल्फा भनेको P/H, कस अल्फा भनेको D/H, राइट। अर्को छ एउटा ट्यान अल्फा। ट्यान अल्फा भनेको P/B। सो अब यो सबैको भ्यालु पुट गरिदिने। P भनेको हामीलाई दिएको छ 12 सेन्टिमिटर अपन हाइपोटेनियस भनेको 13 सेन्टिमिटर। सेन्टिमिटर सेन्टिमिटर क्यान्सल, 12 अपन 13 आन्सर। देन आफ्टर B मा दिएको छ हामीलाई 5 सेन्टिमिटर अपन 13 सेन्टिमिटर। सो यो भयो हाम्रो 5 अपन 13 आन्सर। सेन्टिमिटर सेन्टिमिटर क्यान्सल भइसकेपछि अर्को छ B भनेको 5 सेन्टिमिटर, यो भयो हाम्रो 12 अपन 5। यो चाहिँ हामीलाई दुईटा डिफ्रेन्ट यो फिगरहरू एउटैमा कम्बाइन भएर दियो भने चाहिँ हामीले यसरी निकाल्न सकिन्छ। इट इज सिम्पल, राइट। सो हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेसन। सो दिस क्वेसन इज अल्सो इजी, बट हियर वी नीड टु फाइन्ड द लेन्थ। जस्ट यसमा पनि दुईटा फिगर दिएको छ, राइट। अगाडि भनेको जस्तै एउटा एउटा गरेर निकालिदिने। यसमा पनि ठुलो फिगर र सानो फिगर भनेर दिएको छ। सो सानो फिगरमा दुईटा भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ, ठुलो फिगरमा एउटा भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ भनिसकेपछि ठुलो फिगरको एउटा भ्यालु निकालिसकेपछि त्यो सानो फिगरलाई पनि हुने भयो, राइट। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB, सुरुमा ठुलो फिगरलाई हेर्ने। ठुलो फिगरको के छ त, फिगर पनि फेरि फिगरै भन्छ त। अब यसमा हामीले हेर्यौं भने हामीलाई यसरी दिएको छ, राइट। भित्रपट्टिको फिगरलाई नहेरिकन बाहिरपट्टिको मात्रै फिगरलाई हेर्दिने। सो भनेपछि हामीलाई यो हामीलाई हाइपोटेनियस, यो हामीलाई परपेन्डिकुलर र यो हामीलाई बेस दियो। सो AB equals to hypotenuse 25. Then after AO छ base 20. Similarly BO छ perpendicular, त्यो खोज्नु पर्ने छ, right. So using Pythagoras theorem, h square equals to p square plus b square. यो फर्मुला त हामीले पहिला पनि युज गरिरहेको फर्मुला हो। सो h भनेको हामीलाई भ्यालु दिएको छ 25 को स्क्वायर इक्वल्स टु p भनेर दिएको छ, p नै दियो। b भनेको छ 20। सो 25 को स्क्वायर भनेको त 625 हो, इक्वल्स टु p स्क्वायर प्लस 420 को स्क्वायर। सो 625 minus 400 equals to p square or 225 equals to p square. So 225 भनेको त 15 को स्क्वायर हो, इक्वल्स टु p स्क्वायर। यो र यो क्यान्सल, और p भनेको कति आयो त 15 भनेको p भनेको हाम्रो कति छ त PO भनेको यसको भ्यालु आयो 15, राइट। सो यसमा हाम्रो भ्यालु आयो 15 भनेपछि सानो फिगरको पनि एउटाको भ्यालु त आयो, राइट। अब यो D, यो B, 12 बीटा र O। दिस वान इज बीटा, बाहिरको चाहिँ B है। अब हामीलाई BO को पनि भ्यालु आयो 15 भनेपछि हामीलाई यो 90 को अपोजिट भनेको हाइपोटेनियस दियो। यहाँनिर रिफरेन्स एंगल र 90 डिग्री भनिसकेपछि हामीलाई बेस पनि दियो। हामीलाई के खोज्नु पर्ने छ त परपेन्डिकुलर। सो यसमा पनि इन राइट एंगल ट्रायंगल BOD। अब यसमा हामीले निकाल्ने भनेको BD दिएको छ बेस
12. Then after BO दिएको छ hypotenuse 15, DO perpendicular हामीले खोज्नु पर्नेछ. So यसमा पनि सेम फर्मुला युज गरिदिने पाइथागोरस थ्योरमको. So by using Pythagoras formula, by using Pythagoras theorem, h square equals to p square plus b square. h को भ्यालु दिएको छ 15, p भनेको खोज्न पर्ने छ र b भनेको 12 दिएको छ. So 225 minus 144 equals to p square. So यो 12 को स्क्वायर भनेको 144 हो. So 144 लाई अगाडि लग्यौं. So यसको आन्सर आयो 81 equals to p square. 81 भनेको 9 को स्क्वायर हो, राइट. सो स्क्वायर र स्क्वायर क्यान्सल, p को भ्यालु आयो 9. p भनेको हामीले के थियो त, d हो. सो d को भ्यालु आयो 9. सो दिस इज हाउ वी क्यान फाइन्ड द लेन्थ अफ द मिसिङ साइड. अब यो पनि सिम्पलै छ, जस्ट यो फिगर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो, राइट. फिगर बुझेन भने त ला यो फिगर त कस्तो खालको रहेछ भन्ने टाइपको लाग्छ, राइट. कति गाह्रो टाइपको. सो यो चाहिँ हामीले सुरुमा अब कुन चाहिँ नि गर्ने हो त, एट फर्स्ट हामीलाई त्यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ. सो इट इज सिम्पल. इट इज अल अबाउट ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो. आज हामीले जति पनि गऱ्यौँ यो सबै ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोको एकदमै इजी पोर्सन थियो. सो अर्को भिडियोमा हामी फेरि पनि ट्रिगोनोमेट्रिक पार्टबाट नै हेर्नेछौँ. सो स्टे ट्युन्ड फर द्याट. Keep learning, keep practicing. See you in the next video.